Welcome back for the next lecture of the hydrology and water resources engineering. In the last lecture, we have started for the syllabus of the unit number 1, that is a introduction to the hydrology. Intentionally, I had noted here only as a hydrology. Okay, in which we have studied about the what is meant by hydrology, its a meaning, then hydrological aspects, uh, hydrological cycle we have seen, and then after that we have started for the components of the hydrological cycle. Okay, so briefly I would like to go for the what we had studied last time, and then we'll start for the next part. Okay, so hydrological cycle is nothing but then a continuous process of the movement of the water from the earth to the atmosphere, and then atmosphere to the earth, below the earth, likewise. Okay, it is an endless process, and which used to get an energy for the evaporation from the sun. So energy of the source for the evaporation is nothing but the sun, and along with that the coriolis force is another one which is to help for the this hydrological cycle. Okay, then from this hydrological cycle, the various aspects we had seen last time, that is mainly two components are there of the hydrological cycle, that is the transportation component and the first one we have discussed I think so last time, which is also called as a flow component. ट्रान्सपोर्टेशन कंपाऊंड मध्ये काय काय येतं तर हायड्रोलॉजिक सायकल मध्ये म्हणजे जी पाण्याची वाफ हे जे काही सर्क्युलेशन जे होत आहे ऍटमॉस्फिअर ते ग्राउंड, ग्राउंड ते बिलो ग्राउंड किंवा अर्थ आपण म्हणूया, हे सर्क्युलेशन होत असताना होणारी जी मुवमेंट आहे ती दोन पार्ट मध्ये आपण गव्हर्न करतो, म्हणजे वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये होत होते. त्यातला पहिला पार्ट म्हणजे कंपाऊंड जे येतो तो म्हणजे आपला ट्रान्सपोर्टेशन कंपोनंट. मग याच्यामध्ये हायड्रोलिक सायकल मधले कोणकोणते घटक येतात तर पहिला म्हणजे प्रेसिपिटेशन. म्हणजे इथं काय होत आहे तर कंडेन्सेशन होत आहे. कोणाचं वॉटर वेपरचं कंडेन्सेशन हे आयदर इन अ सॉलिड, म्हणजे आईस क्रिस्टल आपण म्हणतो त्याला, बर्फ म्हणतो, किंवा वॉटर ड्रॉपलेट्स आपण त्याला पाऊस म्हणतो, या दोघांमध्ये कन्व्हर्जन होतं आपण प्रेसिपिटेशन म्हणतो. म्हणजे इथं काय होतं की देयर इज अ ट्रान्सपोर्टेशन, means water is moving now, the water vapors are moving from the atmosphere to the earth or on the mountains or the hills we can. Next component is the uh, next element we can say of the transportation component is evaporation. तर इव्हॅपोरेशन मध्ये ट्रान्सपोर्टेशन कोणाचं होतंय, ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे काय तर डिस्प्लेसमेंट होणे, एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंटला जाणे त्याने. मग इव्हॅपोरेशन मध्ये काय होतंय की ज्या वेळेस सी सरफेस आपलं असणार आहे त्या सी सरफेस पासून काय होते पाण्याची वाफ होती, ती पाण्याची वाफ वरती निघून जाते. म्हणजे इथं काय व्हायला लागलं तर वॉटर वेपर जी होती किंवा वॉटर जे होतं ते त्याचं व्हेपोरायझेशन होऊन सन रेडिएशन मुळे ते वरती निघून जातं. So this is nothing but the transportation of the water vapors. That is nothing but the evaporation. Then transpiration, same phenomenon, but from the surrounding soil or the from the plants, trees, etc., etc. Infiltration. Infiltration मध्ये काय होत आहे, मॉइश्चर और द वॉटर विच इज कमिंग ऑन द अर्थ सरफेस, ज्यावेळेस पाऊस पडणार आहे, पर्जन्यमान होणार आहे, तर तो ज्यावेळेस सुरुवातीला त्या जमिनीवरती पडणार तिथून तो जमिनीमध्ये आतमध्ये जाणार. ती पहिली जी मुवमेंट आहे त्या वॉटरची, म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन होते वॉटरचं, पुन्हा एकदा येतो कुठून होत आहे, फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द इनसाइड द सॉइल. दॅट इज द इन्फिल्ट्रेशन एलिमेंट in the transportation. Then runoff. In the runoff, after fulfillment of the infiltration capacity or the moisture deficiency we can say, म्हणजे जमिनीची जी सॉइलची जी मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करून घेण्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती कॅपॅसिटी फुलफिल झाल्यानंतर ना, किंवा पडणाऱ्या पावसाचा जो रेट आहे त्याला आपण इंटेन्सिटी म्हणतो, ती इंटेन्सिटी जर का पावसाची त्या इनफिल्ट्रेशन रेट पेक्षा म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन रेट पेक्षा जर का जास्त असेल तर जास्तीचं पाणी हे आपल्याला त्या जमिनीवरून वाहताना दिसतं. That is nothing but the runoff. Means here also the water is moving from one place to the another place, higher elevation to lower elevation. Next component म्हणजे स्टोरेज कंपोनंट. म्हणजे पहिल्या कंपोनंट मध्ये कोणकोणते एलिमेंट होते तर प्रेसिपिटेशन होतं, वॉटर मूव्ह होत होतं, इव्हॅपोरेशन वेपर्स मूव्ह होत होत्या, ट्रान्सपिरेशन वेपर्स मूव्ह होत होत्या, इनफिल्ट्रेशन वॉटर डाऊन चाललं होतं, रन ऑफ आणि व्हायला लागलं होतं. सर्व घटकांमध्ये ह्या एलिमेंट्स मध्ये there is a displacement of the either the water or the ice crystals or the water vapor. That's how we have treated it as a transportation component. Next component, that is a storage component. The storage component in the sense what, here during a hydrologic cycle, means whatever the that cycle is there,
आपण चक्र म्हणतो त्याला, आपण हायड्रोलॉजिक सायकल म्हणजे जे पर्जन्य होणार आहे, पाऊस पडणार आहे, त्याचं ऋतू बदलानंतर जे तयार होणार जे चक्र आहे पाऊस पडण्याचं, त्याच्यामधला दुसरा घटक जो आहे मेन तो म्हणजे स्टोरेजचा. तर स्टोरेज इन द सेन्स व्हॉट, हिअर द वॉटर और द वॉटर वेपर्स आर गोइंग टू बी ॲट अ प्लेस फॉर अ पर्टिक्युलर टाइम पिरियड. सो व्हॉट आर दोज एलिमेंट्स, त्याच्यामध्ये कोणकोणते एलिमेंट येतात? तर पहिला एलिमेंट म्हणजे स्टोरेज ऑन द लँड सरफेस. आपण बऱ्याच वेळा बघतो की पाऊस पडल्यानंतर ना, जर का रस्त्याला खड्डे असतील किंवा कुठे कुठे पिट्स फॉर्म झालेले असतात, छोटे छोटे खड्डे असतात, त्या खड्ड्यांमध्ये आपल्याला पावसाचं पाणी साचलेलं दिसतं. दॅट इज नथिंग बट द स्टोरेज ऑन द लँड सर्फेस. दॅट इज पॉन्ड्स, लेक्स, रिझर्वायर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दॅट इज नथिंग बट द स्टोरेज. म्हणजे काय झालं, जे काही हायड्रोलॉजिक सायकल जी होती त्याच्यामधून जे प्रेसिपिटेशन झालेलं होतं किंवा जे वॉटर हा एलिमेंट होता, that water element is going to be appear over the surface of the land for a certain time period. That is nothing but the storage on the land. Then soil moisture. What happens whenever rainfall is to occur, then the water is to get infiltrated in the soil. ओके, पाऊस पडल्यानंतर ना पावसाचं पाणी हे जमिनीमध्ये मुरणार आहे आणि ते पाणी काय होतं, ते सॉइल ऍब्सॉर्ब करून घेते, स्वतःभोवती ती काही वेळ टिकून धरते, म्हणजे होल्ड करून ठेवते. That moisture which is appearing in the soil is nothing but the soil moisture. म्हणजे काय झालं, काही प्रमाणामध्ये पाणी जे होतं ते त्या जमिनीमध्ये किंवा त्या मातीमध्ये तसंच राहिलं. दॅट इज नथिंग बट द सॉइल मॉइश्चर. म्हणजे जी मॉइश्चर किंवा जे पाणी त्या सॉइल बरोबर आहे, माती बरोबर आहे, दॅट इज नथिंग बट द सॉइल मॉइश्चर. म्हणजे ते काय झालं, स्टोर होऊन राहिले तिथं काही वेळ का असेना. जर का सन रेडिएशन जास्त झाले तर काय होतं की नंतर त्याचं इव्हॅपोरेशन होणार आहे, बट फॉर अ सर्टेन टाइम पिरियड द वॉटर विल बी देअर विथ द सॉइल ओनली. नेक्स्ट वन इज द ग्राउंड वॉटर. जमिनीच्या भूगर्भामध्ये म्हणजे आतमध्ये जे काही कॅव्हिटी आहेत, ऍक्विफर आपण म्हणतो, त्या ऍक्विफर्स मध्ये जे पाणी साचणार आहे, म्हणजे जे डीप पर्क्युलेट झालेलं आहे, आफ्टर डीप पर्क्युलेशन द वॉटर यूज टू जॉईन द ग्राउंड वॉटर टेबल अँड इट्स अ लेवल यूज टू गोज ऑन इम्प्रुव्हिंग अँड इम्प्रुव्हिंग. जमिनीमध्ये पाणी मुरत मुरत जातं खाली. जो काही ग्राउंड वॉटर टेबल असतो त्याला ते जॉईन होतो आणि नंतर आपण म्हणतो बऱ्याच वेळा की विहिरीचं पाणी ऑटोमॅटिकली व्हायला लागतं पावसाळ्यामध्ये. म्हणजे काय होतं की तिथला ग्राउंड वॉटर टेबल जो आहे तो पूर्णपणे रिचार्ज झालेला असतो. त्याची जी हायर इलेव्हेशन लेवल असते ते आपल्या विहिरीच्या टॉप सरफेस पेक्षा वरती गेलेली असते. त्याच्यामुळे काय होतं, वी टू फाउंड द वॉटर फ्लोईंग ओव्हर द ground surface. Okay, means the water which is stored now in the ground or in the cavities of the earth, that is nothing but the groundwater, and it is also a storage component. पाणी साचलेलं आहे, साठून राहिलेलं आहे. Okay, so those are the components of the hydrologic cycle. Now after that, whatever the water which we are finding over in the earth or beneath the earth, we can say it's a distribution we are going to look into the details. तर जे आपण बघितलं तर की हायड्रोलॉजिक सायकल कंटिन्यू होतीये, पाऊस पडतोय. मग हे पाऊस तर आपल्याकडे साधारणतः जास्त जर का आपण बघितला, जास्तीचा पाऊस बघितला तर आपल्याकडे मान्सून मध्ये पडतो, जून टू ऑक्टोबर इन महाराष्ट्र. ऑक्टोबर इज कन्सिडर्ड ऍज अ रिटर्न पिरियड ऑफ द मान्सून. आपण त्याला परतीचा पाऊस असं म्हणतो. ईशान्य वाऱ्यांपासून जो पाऊस पडतो आपल्याकडे, ओके, नॉर्थ ईस्ट वाला जो आहे तो म्हणजे आपला परतीचा पाऊस झाला फॉर महाराष्ट्र रिजन. वी कॅन से राईट नाउ वी आर एक्सपिरियन्सिंग अबाउट दॅट रिटर्न मान्सून. जो परतीचा पाऊस आहे तो सध्याला आपल्याकडे सुरू आहे. सो though we are saying that the rainfall is to occur during those many periods, means those many months, that is a June to October, but we is to find the water throughout the year. So the whatever the distribution of that water is there, which is going to be appear or which we are getting from the atmosphere during monsoon season, that distribution of the water on the earth and below the earth we are looking for. Now if we go into the details, here we are finding that out of the total water which is available there on the earth, that is 100% if you are considering, then about 97% water is there in the oceans only. म्हणजे जो काही समुद्र वगैरे आपण जे म्हणतो त्याच्यामध्ये अवेलेबल वॉटर पैकी, म्हणजे जे काही टोटल आपल्याकडे अवेलेबल वॉटर आहे त्याच्यापैकी 97% वॉटर, मीन्स 97% ऑफ द वॉटर इज देअर or it appears in oceans, whereas only 3% water out of the total 100% water is an fresh water. जे आपण डायरेक्टली यूज करू शकू ते फक्त 3% वॉटर आहे. ओके, राउंडेड केलेलं आहे. आणि आउट ऑफ 100 म्हणजे टोटल 100% वॉटर जे अवेलेबल आहे आपल्याला त्याच्यापैकी 97% वॉटर हे कुठं आहे तर समुद्रामध्ये आहे, ओशियन्स अँड सीज. अँड रिमेनिंग 3% वॉटर यूज टू अपियर ऍज अन फ्रेश वॉटर, ते आपण डायरेक्टली यूज करू शकतो. तर ह्या 3% मीन्स आउट ऑफ दिस 3% we can't utilize at directly total 3% for the our day to day life.
मग त्याच्यापैकी पुन्हा डिस्ट्रीब्युशन होत आहे ह्या फ्रेश वॉटरचं. मग ते कुठे कुठे आढळत आहे? आउट ऑफ द 100%, 100% म्हणजे काय? 3% इज इक्वल्स टू 100% आता आपल्याला अजून करायचं आहे. म्हणजे हा जो एलिमेंट आहे इथला दिसतोय आपल्याला, हा किती आहे? टोटल 100% आहे. म्हणजे कोण? 3% कशापैकी? अवेलेबल 100% पैकी. तो आपण इथं 100% घेतोय. अँड आउट ऑफ दॅट and out of that the water which is available there in the ice caps and the glaciers it is about 79%. म्हणजे आपण जे म्हणतो की बर्फ वगैरे म्हणतो ह्याच्यामध्ये त्या एलिमेंट मध्ये आपण म्हणूया किंवा इन द फॉर्म ऑफ द आइस अँड ऑल दोज थिंग्स अबाउट 79% वॉटर इज एक्झिस्टिंग. 3% जे फ्रेश वॉटर होतं अवेलेबल 100% वॉटर पैकी, त्याच्यापैकी 79% वॉटर अबाउट 79% ऑफ द वॉटर इज इन द फॉर्म ऑफ द आइस कॅप्स. फॉर एक्झाम्पल द आइस which we are finding or the Himalayan terrain, Jammu, J&K, etc., etc. If you are considering about the total 3% of fresh water, it contributes about the 79%. Okay, then about 20%, the 20% कोणाचं? ह्या 3%चं. ह्या 3%चं 20% जे वॉटर आहे दॅट अपियर्स ऍज अन ग्राउंड वॉटर, म्हणजे जमिनीच्या भूगर्भामध्ये जे आपल्याला पाणी साठे जे आढळतात त्या पाणी साठ्यांमध्ये फ्रेश वॉटर पैकी 20% पाणी त्याच्यामध्ये आढळतं. 79% इन द फॉर्म ऑफ द आइस, 20% इन द फॉर्म ऑफ द ग्राउंड वॉटर, whereas only 1% water is accessible surface fresh water. म्हणजे जे काही वाहणाऱ्या नद्या, ओढे जे आहेत आपल्याकडे, झरणे वगैरे जे आहेत, इन द फॉर्म ऑफ दॅट विच इज accessible means we can utilize it directly. म्हणजे आपण ते डायरेक्टली आपण घेऊ शकतो आपल्या वेगवेगळ्या पर्पज साठी, इरिगेशन असेल, ड्रिंकिंग साठी असेल. इट इज ओनली अबाउट द 1%. कशाच्या 1% आहे? अवेलेबल फ्रेश वॉटरच्या जे होतं 3%, त्याच्या 1% फक्त वॉटर आपल्याला फ्रेश वॉटर म्हणून अवेलेबल आहे, असेसिबल आहे, सरफेस वॉटर. ओके, देन आउट ऑफ दिस 1% accessible water, आउट ऑफ दिस accessible सरफेस फ्रेश वॉटर जे 1% होतं, त्याच्यापैकी जे आपण वेगवेगळ्या एलिमेंट मधनं किंवा वेगवेगळ्या घटकांमधनं आपण ते अवेलेबल करून घेतोय किंवा जे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते म्हणजे लेक्स आणि पॉन्ड्स जर आपण बघितले तर ते 52% आहे. लेक्स अँड पॉन्ड्स इट अबाउट 52%. वॉटर विदिन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे झाडं असतील, इतर वनस्पती असतील, की जे काही एलिमेंट्स आहेत जे सजीव आहेत त्यांच्यामध्ये आढळणाऱ्या पाण्याचा जो साठा आहे दॅट इज कॉन्ट्रीब्युट्स अबाउट 1%. देन रिव्हर्स, नद्यांमध्ये 8%. वॉटर व्हेपर्स इन द फॉर्म ऑफ द वॉटर व्हेपर इट इज अबाउट 8%. अँड द सॉइल मॉइश्चर इज अबाउट द 38%. हे कोणाच्या एवढं प्रमाणातलं आहे? 1%च्या. हे 1% कोणाचं आहे? त्या 3%च्या. आणि हे 3% कोणाचं आहे? तर हे 3% म्हणजे टोटल जे वॉटर आपल्याकडे अवेलेबल आहे ऑल वॉटर, त्या ऑल वॉटरच्या 3% वॉटर हे फ्रेश वॉटर आहे. त्या 3% मधलं पुन्हा डिस्ट्रीब्युशन आहे. ते कुठे कुठे आढळत आहे? इन द फॉर्म्स ऑफ द आइस इट इज अबाउट 79%. 20% ऍज अ ग्राउंड वॉटर, जमिनीच्या आतमध्ये सापडणार. ऍसेसिबल म्हणजे डायरेक्टली आपण ऍसेस करू शकतो ऍज अ फ्रेश वॉटर दॅट इज 1%. अँड आउट ऑफ दिस ऍसेसिबल वॉटर म्हणजे आपण जे डायरेक्टली युज करू शकू किंवा आपण ते डायरेक्टली मिळवू शकू किंवा वापरू शकू, त्या 1%चं डिस्ट्रीब्युशन हे नंतर पुन्हा वेगवेगळ्या एलिमेंट्स मध्ये येतं. म्हणजे कुठे कुठे आढळत आहे? इन द फॉर्म्स ऑफ द लेक्स अँड द पॉन्ड्स अबाउट 52%, मीन्स अबाउट 0.5% वी कॅन से. जास्तीत जास्त आपल्याला इन द फॉर्म्स ऑफ द लेक्स अँड पॉन्ड्स वी आर गेटिंग. देन नेक्स्ट and the next highest contributing element is about the soil moisture. मातीमध्ये जे काही मॉइश्चर कंटेंट असणार आहे, इन दॅट मॉइश्चर कंटेंट द अवेलेबल वॉटर और फ्रेश accessible water is about 38%, and 8% water is there in the rivers and the water vapors. This is about the distribution of the water over the earth. Okay, over and below the earth we can say. म्हणजे जे काही आपल्याकडे अवेलेबल वॉटर आहे टोटल, त्या टोटल पैकी आपल्याकडे एवढं अवेलेबल पर्सेंटेज आहे. For example, if I will go for as an 1000 here, 1000 liters we will consider as an example. 1000 लिटर पाणी आपल्याकडे टोटल अवेलेबल वॉटर आहे. त्याच्यापैकी ओशियन्स मध्ये किती आहे? 97% आहे. म्हणजे किती लिटर झालं रे? हाऊ मेनी लिटर्स नाव? 97% ऑफ 1000 लिटर्स. हाऊ मेनी लिटर्स? 97 या 970? How many liters?
How many liters? Anyone? 97 liter या 970 liters? 970 liters. 970 liters. ओके, हे कुठे जाणार आहे? 1000 लिटर पैकी ओशियन मध्ये तेवढं झालं. आता शिल्लक किती राहिले बाबा याच्यातलं? 3%, म्हणजे किती? 30 liters. 30 लिटर्स. ओके, हे 30 लिटर पाणी कुठे आता ऍज अ फ्रेश वॉटर आहे. तर या 30 लिटरचं पुन्हा डिस्ट्रीब्युशन आहे फ्रेश वॉटरचं. ते कशामध्ये आहे? तर आईस कॅप्स, म्हणजे जे काही आपण बर्फ म्हणतो, बर्फाच्या याच्यामध्ये तर 79% आहे. म्हणजे 30 लिटरचं 79% किती होतं? हाऊ मच? 21 liters, 22 liters, 23 या 24? 79% of a 30. अरे बोला. हाँ, how much it is? "21, 22, 23, 24. How many liters? 30 चा 79%. The question is not that much difficult. Huh? I just asked to have an 79% of a 30. So 23.7 liter. 23.7 liters about. Okay, म्हणजे ह्या 30 लिटर पाण्यापैकी बर्फाच्या स्वरूपामध्ये 23.7 लिटर आहे. 1% याच्यातलं 30 लिटर मधलं 1% म्हणजे किती रे? 3 लिटर की 0.3 लिटर? 0.3. 30 लिटरचा 1% म्हणजे किती? 0.3 ना? 0.3. हा 0.3. 0.3 लिटर्स फक्त आपल्याला कुठं अवेलेबल झालं? ऍसेसिबल फ्रेश वॉटर अवेलेबल झालं. कशापैकी? जे 1000 लिटर पाणी जे पूर्णपणे आपल्याकडे अवेलेबल होतं असं आपण अजून केलं टाइम बिईंग, त्याच्यापैकी फक्त 0.3 लिटर आपल्याला इझिली ऍसेसिबल आहे. त्यातलं 20% म्हणजे 30 दुने 60, बरोबर आहे का? म्हणजे 6 लिटर पाणी होईल, बरोबर आहे का? हे 6 लिटर पाणी ग्राउंड वॉटर म्हणजे जमिनीमध्ये मुरलं होते, जमिनीच्या आतमध्ये गेलेलं पाणी आहे. ते आपल्याला विहिरीने किंवा बोरवेल खोदून आपल्याला पाणी काढावं लागतं. म्हणजे ते आपल्याला जर का ऍसेस करायचं असेल, डायरेक्ट आपल्याला ते पाणी वापरायचं असेल, जर वापर करायचा असेल तर आपल्याला आयदर वी विल बी रिक्वायर्ड टू डग आउट द वेल ऑर द बोरवेल. आपल्याला विहीर किंवा बोरवेल घ्यावं लागेल, त्याच्यामधनं घ्यावं लागेल. म्हणजेच इझिली जे आपण ऍसेस करू शकू ते 0.3 लिटर फक्त झालं. आणि पुन्हा त्या 0.3 लिटरचं डिस्ट्रीब्युशन आहे. 52% ते आपले जे छोटे छोटे जे पॉइंट्स होते, लेक्स होते, तळी होते, आपण तळे किंवा जलाशय म्हणू आपण त्याला, रिझर्वायर्स, त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यातला 1% पुन्हा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये आहे. नद्या आणि पेपर पाण्याची जी वाफ आहे त्याच्यामध्ये त्याचं 8% आहे. आणि सॉइल मॉइश्चर म्हणजे त्याचं 38% आहे. जर का आपण इथपर्यंत आलो तर 0.01, 0.2 च्या स्वरूपामध्ये येऊ. It means that though we are considering as a higher amount of the water which is available over the earth, directly the water which we are getting for our day-to-day life, that is so less as compared to the available water. That's the thing which I wanted to highlight over here. Okay, is it clear now? May I go for next part? Okay, now the next one is the water resources of India and the total water potential of the river basins of India. Okay, if you consider the water resources of India, म्हणजे आपले जे considering as India, म्हणजे टोटल जर का आपण आपला देश कन्सिडर केला तर पूर्ण देशामधलं जे काही आपलं वॉटर रिसोर्सेस डेव्हलप डिपार्टमेंट आहे आपलं, WRD असेल किंवा हे सर्व ह्याच्यामधला जो आपला अवेलेबल जो साठा आहे पाण्याचा, टोटल इंडियाचा जर का आपण विचार केला तर त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त पोटेन्शियल जे आहे म्हणजे वॉटरचं जे अवेलेबिलिटी आपण म्हणू किंवा स्टोरेज असेल किंवा वापरतील आपल्याला, ते म्हणजे नद्यांमध्ये आहे. ओके, अँड दॅट इज अबाउट 188 मिलियन हेक्टर्स मीटर. टोटल वॉटर पोटेन्शियल ऑफ द रिव्हर बेसिन्स ऑफ इंडिया, म्हणजे जे काही आपल्या भारतामधल्या ज्या काही नद्या आहेत त्यांच्यामध्ये जी काही पाण्याची क्षमता आहे
ती म्हणजे अबाउट 188 मिलियन हेक्टोमीटर्स एवढी आहे. I have taken those digits from the book itself. Then, if you consider the distribution of these 188 million hectares amongst the various or the major rivers of the India, then we used to come across this table. Here we are getting that this is then a name of the river and the water potential in a percentage. So highest water potential we are finding as a 29.26%. म्हणजे 100% आपलं म्हणजे किती असणार आहे 188 मिलियन हेक्टोमीटर असणार आहे. त्याच्यापैकी 29.26 आणि त्याच्यापेक्षा जास्त आहे 31.42% जे वॉटर पोटेन्शियल आहे दॅट इज अबाउट दी रिव्हर ब्रह्मपुत्रा. जी ब्रह्मपुत्रा रिव्हर आहे आपली नॉर्थ साइडला आसाम रिजन मध्ये इट यूज टू हॅव अ हायेस्ट वॉटर पोटेन्शियल. टोटल इंडियाचा जर आपण विचार केला तर टोटल इंडियाचा विचार करता हायेस्ट वॉटर पोटेन्शियल हे ब्रह्मपुत्रेचं आहे. ते किती आहे तर 31.42% ऑफ दी टोटल कॉन्ट्रीब्युशन. म्हणजे ज्या सर्व नद्यांचं आपण कॉन्ट्रीब्युशन करतो तुम्ही मेजर फक्त नद्या घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्या उपनद्या आहेत त्या मेन रिव्हर्स आणि त्यांच्या ट्रिब्युटरीचा जर विचार केला तर त्यामध्ये ब्रह्मपुत्रा रिव्हरचं सर्वात हायेस्ट पोटेन्शियल आहे. इट इज अबाउट 31.42%. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट रिव्हर विच इज कॉन्ट्रीब्युटिंग ऍज अ हायेस्ट वन दॅट इज नथिंग बट द गँग्स म्हणजे गंगा नदी आपण म्हणतो. गंगा आणि तिच्या उपनद्या that contribution is about 29.26%. टोटल देशाचा विचार करता सर्वात जास्त म्हणजे 31.42% जे प्रपोर्शन आहे किंवा जे वॉटर पोटेन्शियल जे आहे किंवा जास्तीचे जे पाणी आहे आपण म्हणतो 31% साधारणतः ते ब्रह्मपुत्रा नदीमध्ये आहे. त्यानंतरचा गंगा नदी आहे रिव्हर गँग्स अँड इट्स ट्रिब्युटरीज म्हणजे गंगा नदी आणि त्याच्या उपनद्या. आफ्टर दॅट आय थिंक सो 18.91 इज दॅट. ओके, first one is 31.42, second highest is a 29.26 and third highest is a 18.91. म्हणजे कोणत्या आहेत ईस्ट फ्लोईंग रिव्हर्स ज्या पूर्वेकडे वाहणाऱ्या नद्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल महानदी आहे, गोदावरी आहे, कावेरी आहे, पेन्नार आहे. या ज्या ईस्ट फ्लोईंग ज्या रिव्हर्स आहेत त्यांचं पोटेन्शियल हे थर्ड नंबरला येतं. म्हणजे फर्स्ट रँक, सेकंड रँक अँड अ थर्ड रँक. And contribution is about 18.91% of the total contributing or total contribution we can say. And the next one to that is the fourth one we can say. म्हणजे 4 नंबरला जी नदी येते किंवा तिच्या उपनद्या आहेत त्या म्हणजे वेस्ट फ्लोईंग रिव्हर्स. पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नद्या कोणकोणत्या त्या लाईक नर्मदा, तापी अँड अदर्स दोज आर फ्लोईंग टुवर्ड्स द वेस्ट. ज्या पश्चिमेला वाहतात त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन हे 16.25% आहे. This is it ranks for at a fourth level and the last rank we can say that is a fifth one is for the Indus and its tributaries. Okay, Indus river जी आहे ती आणि त्याच्या ज्या उपनद्या आहेत तर जास्त करूनचा भाग आपला पाकिस्तानच्या रिजन मध्ये आपला पंजाब, हरियाणा आणि नंतर पाकिस्तानच्या ज्यामध्ये जातो. सो दे आर कॉन्ट्रीब्युटिंग फॉर इंडिया अबाउट 4.23%. सिंधू नदी म्हणतो आपण, सिंधू आणि सिंधूचे खोरे. ओके, that contribution is about 4.23%. Okay, so it means about an 188 million hectare potential from the rivers. The contribution is in the major contribution we have considered from the 5 major rivers and their tributaries. First major contribution is from river Brahmaputra. Second highest one is from the Ganga. Third one is from the east flowing Godavari, Mahanadi, Kaveri, Pennar, etc. Fourth one is a west flowing, that is a Narmada, Tapi, and the last one, that is a fifth one which we have considered here, or from the data we have here, is about the Indus and its tributaries. This is about the water potential of the Indian rivers. Okay, those are contributing majorly for the various purposes. Means that will be the that is water supply for the various purposes, that is irrigation, hydropower, industrial development, etc., etc. Okay, then if you consider the aspects of the hydrology, आपण हे बघितलं की बाबा हायड्रोलॉजी म्हणजे काय बघितलं, त्याचे वेगवेगळे कंपोनेंट्स बघितले आपण. 2 कंपोनेंट होते, स्टोरेज कंपोनेंट होता, नंतर ट्रान्सपोर्टेशन कंपोनेंट होता, पाणी कसं येते ते आपण बघितलं, नंतर त्याचं डिस्ट्रीब्युशन बघितलं, टोटल अवेलेबल वॉटर बघितलं, नंतर मेजर कॉन्ट्रीब्युशन जे होतं बाय द रिव्हर्स, दॅट ऑल्सो वी आर सीइंग.
आफ्टर दॅट द मेजर आस्पेक्ट्स ऑफ द हायड्रोलॉजी, म्हणजे याच्यामध्ये काय काय घटक द्रव्य काय आहेत आणि काय त्यासाठी काय करायचं. तर पहिला डाटा, पहिले जे पॉईंट येतो म्हणजे आस्पेक्ट्स मध्ये हायड्रोलॉजी तो म्हणजे कलेक्शन ऑफ द डाटा. तर हायड्रोलॉजी मध्ये फक्त आपण पाण्याचा स्टडी करतोय, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय करतो की अवेलेबल क्वांटिटी काय आहे, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन काय आहे, त्याचं प्रिडिक्शन, म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की IMD ने यावेळेस 97% रेनफॉल प्रिडिक्ट केलं. IMD ही आपली सेंट्रल गव्हर्नमेंटची इन्स्टिट्यूट आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं ऑर्गनायझेशन आहे. त्याच्या थ्रू काय होतं आपल्याकडे पर्जन्यमानाचं प्रिडिक्शन केलं जातं, म्हणजे अंदाज वर्तवला जातो. असे भरपूर लोकल वगैरे ऑर्गनायझेशन आहेत, पण ही गव्हर्नमेंटचे ऑर्गनायझेशन आहे. मग हे प्रिडिक्शन करण्यासाठी, म्हणजे हे सांगण्यासाठी पुढे पाऊस किती पडेल, आपल्याला कंपल्सरी हा हायड्रोलॉजिकल सायन्स, हायड्रोलॉजिकल सायकलचा पूर्ण डिटेल स्टडी करावा. म्हणजे इव्हॅपोरेशन होत असताना, बिलीव्ह मी दॅट फॉर द इंडियन कॉन्टिनेंट whatever the rainfall is occurring, that rainfall is a majorly expected. Just a minute. So for the prediction purpose, म्हणजे आपल्याला आता पाऊस किती पडणार आहे पुढच्या वर्षी किंवा या महिन्यामध्ये किंवा या आठवड्यामध्ये, हे सगळं प्रिडिक्ट करण्यासाठी आपल्याला त्याच्यासाठी लागणारा डेटा पूर्णपणे लागतो. आणि आपल्या इंडियन कॉन्टिनेंट मध्ये जो पाऊस पडतो, म्हणजे भारतामध्ये जो काय पाऊस पडतो, तो जो गव्हर्न होतो किंवा तो जो कंट्रोलिंग होतो तो म्हणजे पॅसिफिक ओशियन. ओके, पॅसिफिक ओशियन आणि इंडियन ओशियन, ह्या दोन रिजन मधला जे काही होणारी पाण्याची वाफ आहे, आपण म्हणतो त्याला जे इव्हॅपोरेशन आहे, त्याच्यापासून हा पूर्णपणे आपला हा कंट्रोल गव्हर्निंग होतो. आणि त्याचबरोबर कमी जास्त प्रेशरचे जे बेल्ट तयार होतात, सध्याला आपण म्हणतो की अरबी समुद्रामध्ये लो प्रेशर बेल्ट तयार झाला, त्याच्यामुळे आपल्याकडे खूप सारा पाऊस पडतोय. सो हा डाटा प्रिडिक्ट करण्यासाठी, म्हणजे हे जे काही पाऊस पडणार आहे पुढे, हे सर्वच्या सर्व प्रिडिक्ट करण्यासाठी आपल्याला पहिलं महत्वाचं काय लागतं की डाटा लागतो. तर डाटा इन द सेन्स काय की त्या समुद्रामध्ये टेम्परेचर किती होतं, कधी उन्हाळ्यामध्ये, ज्या वेळेस पाण्याची वाफ झाली आणि नंतर ना पडलेला पाऊस, ह्या सर्व गोष्टी त्यांचा सर्व आपल्याला काय करत नंतर कोरिलेशन लावावं लागतं. आणि ह्या कोरिलेशन लावून नंतर ना या पाठीमागच्या रिलेशनच्या आधारे आपल्याला पुढचं प्रिडिक्शन करावं लागतं. Means to have an analysis of all those things or this phenomenon, we can say we need to go for the collection of the data first. Major aspect in that, the first one is the collection of the data. मग कोणकोणता असेल, रेनफॉल किती झाला, स्नोफॉल किती झाला म्हणजे पाऊस किती पडला, नंतर ना बर्फवृष्टी किती झाली, रन ऑफ किती झाला, पाणी वाहून किती गेलं, ग्राउंड वॉटर रिचार्ज किती झाला, नंतर ना टेम्परेचर किती होतं, विंडची डायरेक्शन काय होती, त्याचं स्पीड काय होतं, ह्या सर्व गोष्टींचा आपल्याला डाटा पाहिला लागतो. नंतर काय करायचं आपल्याला, आफ्टर कलेक्शन ऑफ द डेटा वी नीड टू गो फॉर अनालिसिस ऑफ द डेटा. हा डेटा आपल्याला मिळाला, हा रॉ डाटा तयार झाला. आफ्टर दॅट रॉ डाटा वी नीड टू अनालिसिस, वी नीड टू अनालाइज इट, we need to make it in the preferred formats. After analyzing it, after finding the missing terms, तर बऱ्याच वेळा काय होतं की in the monsoon itself, if there occurs a heavy rainfall, some of the rain gauges doesn't work. एखादं रेन गेज असतं ते वर्क करत नाहीये. सो इन दॅट केस व्हॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू करेक्ट दॅट मिसिंग डाटा. तो डाटा मिस होतो, दॅट वी नीड टू करेक्ट. मीन्स वी नीड टू गो फॉर अनालिसिस ऑफ द डाटा. इट मीन्स we need to go for the checking the consistency and a homogeneity on homogeneity, then analyzing of the missing records. Missing records means during a monsoon, just now I had an example, we were not having the record for some time period. काही ठराविक टाइम पिरियड आपल्याकडे त्या रेनफॉलचा डाटाच नव्हता, रेकॉर्डच नव्हतं. सो वी नीड टू इस्टॅब्लिश दॅट अँड वी हॅव टू हॅव अन रिलेशनशिप बिटवीन दोज ऑल द थिंग्स. म्हणजे जे काही रिस्पॉन्सिबल पॅरामीटर होते आणि घडणारी घटना होती. घडणारी घटना म्हणजे काय होती, पाऊस पडणारा होता, आणि पॅरामीटर कोण होते, तुमचा विंड असेल, स्नोफॉल असेल, पडलेला अगोदरचा पाऊस असेल, ह्या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टींचं आपल्याला नंतर कोरिलेशन फाइंड आउट करून स्टॅटिस्टिकल पॅरामीटर्स म्हणजे त्याचे वेगवेगळे मल्टिप्लाइंग फॅक्टर्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करावे लागतात आणि त्याचं अनालिसिस करून नंतर ना पुढे जाऊन आपल्याला त्याचं प्रिडिक्शन करावं लागतं. सो नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट द प्रिडिक्शन, मीन्स प्रिडिक्टिंग द फ्युचर सिनारिओज ऑफ द डिफरंट हायड्रोलॉजिकल इव्हेंट्स सच एज रेनफॉल असेल, त्यानंतर ना फ्लड असेल. ओके, आता आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की नदीकडेच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू कन्सिडर राईट नाउ द सिनारिओ ऑफ द मुंबई इन द लास्ट वीक, आय थिंक सो, की ज्या काही नदीकडेची जी गावं होती त्यांना पुराच्या सतर्कतेचा इशारा दिला होता. Similarly, when there was a highest rainfall, high rainfall was occurring in the Pune, there was an alert to the villages those are established nearby the Bhima river.
म्हणजे हे काय केलं आपण की पाऊस ज्या तिच्या कॅचमेंट एरियामध्ये, रिव्हरच्या कॅचमेंट एरियामध्ये जास्त पडल्यानंतर ना आपल्याला बरोबरच अंदाज येतो की बाबा रे याचा फ्लड किती येईल, त्याचा रन ऑफ किती जनरेट होईल. आला तर मग त्या पद्धतीने आपल्याला जे काही रेस्क्यू ऑपरेशन्स आहेत ते रेस्क्यू ऑपरेशन आपल्याला कशा पद्धतीने करावे लागतील हे सर्वच्या सर्व आपल्याला अगोदर प्रिडिक्ट करावं लागतं. कशा पद्धतीने? बाय कन्सिडरिंग द फिनॉमिनन्स दोज आर ऑकरिंग अँड दोज वर ऑकर्ड इन अ पास्ट. And by considering that, we need to go for a planning of the things. It doesn't mean that always we come across the flood. प्रत्येक वेळेस आपण पूर सदृश परिस्थितीच्या अक्रॉस येईल असं काही नाहीये. It may happen that we suffer from the drought. दुष्काळही पडतो आपल्याकडे, कोरडा दुष्काळ पडतो, आपण पाणी नसतं आपल्याकडे. In such cases also we need to go for the management of the water. त्या केसमध्ये म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये आपल्याकडे पाऊस पाणी कमी पडतं, मग त्याचं प्रॉपर मॅनेजमेंट करावं लागतं. So we need to manage the water from the predicted data so that there will not be the scarcity of the water and all the things will be continued as a routine practice. Okay, this is about the aspects of the hydrology. आणखी पुढे काय काय येतं तर नेक्स्ट पॉइंट मध्ये आपण म्हटलं की म्हणजे मग त्याची हिस्ट्री काय आणि इम्पॉर्टन्स काय. आपण बघितलं की बाबा हा डाटा सगळा आपल्याला लागणार आहे, आपल्याला पुढे जाऊन फ्युचर मध्ये पाऊस किती पडेल ते प्रिडिक्ट करायचं आहे. बिलीव्ह मी दॅट the future events are getting predicted at the end of the May itself. मेच्या एंडिंगला होणारा रेनफॉल पुढच्या सीझन मधला हा अगोदर प्रिडिक्ट केला जातो. तो 3 टप्प्यांमध्ये, सॉरी, एक तर म्हणजे पूर्ण सीझनचा प्रिडिक्ट केला जातो, म्हणजे पूर्णपणे जून थ्रू ऑक्टोबर जो काही पडणार आहे त्याचं अमाऊंट केलं जातं. त्याचबरोबर मंथली जून मध्ये किती पडेल, जुलैमध्ये किती पडेल, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर असं दिलं जातं. त्याचबरोबर 15 days forecast also there and a weekly forecast is also there. But whenever we are going to a small scale, means weekly forecast, daily forecast, in that case accuracy of the forecast becomes a so much tedious task. त्याच्यामध्ये जे येणारी accuracy आहे ती लो स्केलला खूप कमी पडते. परंतु जर का आपण लार्ज स्केल म्हटलं, म्हणजे जर का आपण पूर्णपणे सीझनचा विचार केला तर फॉर अ सीझन द accuracy is at a highest level. For example, IMD says and a 97% rainfall will occur this year, this water year, means considering the average rainfall which is occurred till last water year, म्हणजे गेल्या वर्षीपर्यंत जो काही पडलेला पाऊस आहे पास्ट मधला, भूतकाळामधला, त्याचं ऍव्हरेज घेता त्याच्या ऍव्हरेजच्या 97% रेनफॉल हा यावेळेस पडेल असा त्यांचा अंदाज असतो. मग ह्या साधारणतः काय होतं, मग महाराष्ट्रामध्ये कमी पडतो, कुठेतरी पण नंतर तमिळनाडूला जास्त होतो, केरळला जास्त होतो, राजस्थानला पुन्हा कमी होतो, उत्तर प्रदेशला पुन्हा कुठेतरी जास्त होतो. परंतु as considering as an a whole India, if you consider the average rainfall which is getting occurred over the India, then that average rainfall is matched somewhere else up to the whatever the prediction has been done. But if you go in the details of the for example for the Maharashtra, then in the Maharashtra if you go for the Pachchim Maharashtra, Vidarbha, Marathwada, etc., then accuracy becomes viable. तिथं पुन्हा अॅक्युरसी हळूहळू कमी होत जाते. पुन्हा त्याच्यामध्ये आपण जर का डिस्ट्रिक्ट वाईज गेलो, म्हणजे लातूर घेतला, सोलापूर घेतला, कोल्हापूर घेतला, वर्धा, धुळे, कोणत्या आपण डिस्ट्रिक्ट वाईज गेलो तर पुन्हा अॅक्युरसी हळूहळू कमी होत जाते. इट मीन्स दॅट असं का होतं, कारण जे अलॉंग विथ दी ग्लोबल पॅरामीटर्स, तर ग्लोबल म्हणजे कोण आहे, एन्सो आणि इक्युनो, म्हणजे अल निनो साऊदर्न ऑसिलेशन, मे बी यू हॅव हर्ड अबाउट. It is a warming phase and cooling phase of the Pacific Ocean. त्याला आपण ला निना आणि अल निना असं म्हणतो, आणि कंबाईनला आपण अल निना साऊदर्न ऑसिलेशन्स, एन्सो असं म्हणतो. आणि इक्युनो म्हणजे इंडियन ओशियन जो आहे त्याच्यामध्ये जे होणारं जे सी सरफेस टेम्परेचर आणि जे प्रेशर डिफरन्स जो आहे ते म्हणजे आपला इक्युनो झाला. आयओडी मोड म्हणतो आपण, इंडियन ओशियन डायपोल मोड म्हणतो. ह्या हे दोघं कसे आहेत, एन्सो इक्युनो आणि आयओडी किंवा एन्सो इक्युनो आपण म्हणूया, हे ग्लोबल पॅरामीटर्स झाले. आणि लोकल कोण असणार आहे तर विंड आहे, आउटगोईंग लॉंगवेव्ह रेडिएशन्स आहेत, हे काय करतात तर लोकली इन्फ्लुएन्स करतात. तर ग्लोबली हे जे घटनाक्रम जो असतो, म्हणजे जो पाऊस आपल्याला पडताना दिसतो आपल्याला जून थ्रू ऑक्टोबर, परंतु याची प्रोसेस जी आहे ती साधारणतः डिसेंबर पासून सुरू असते. मीन्स द water vapors and its conversion of the water to the vapor, that phase starts from the December itself. And from that period, whatever the water vapors those are getting in the atmosphere, from there we are getting their condensed form as the water droplets or the ice crystals in the month of June through October.
ओके, म्हणजे हा जो डाटा जसं म्हटलं की आपण जसं लो स्केलला जाऊ, कमी स्केलला जाऊ, तसं त्याची अॅक्युरसी थोडी थोडी कमी होत जाते. का? कारण जे लोकल गव्हर्निंग जे पॅरामीटर्स राहतात ते लोकल गव्हर्निंग पॅरामीटर्स प्रिडिक्ट करणं थोडंसं डिफिकल्ट होतं. If we are able to predict them also in an accurate way, then we will be able to predict the data so nicely and so correctly. मग हे प्रिडिक्शन केलं, हे सगळं झालं, मग याचा उपयोग काय आहे, मग इम्पॉर्टन्स काय आहे? सो इम्पॉर्टन्स इन द सेन्स whatever the things just now we have discussed, that is for the mitigation of the hazards or the hazards we can say of the drought and the flood. मेजर जर का आपण बघितलं तर काय होतं की पूर सदृश्य परिस्थिती आणि दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती. आपल्याकडे दोन प्रकारचे पूर असतात, दुष्काळ असतात. एक म्हणजे ओला दुष्काळ, दुसरा म्हणजे कोरडा दुष्काळ. ओला दुष्काळ म्हणजे आपण त्याला फ्लड म्हणतो आणि ड्राय जो असतो आपल्याकडे त्याला आपण ड्रॉट असं म्हणतो, साधारणतः त्याला दुष्काळ असं म्हणतो, म्हणजे पाण्याची कमतरता असते. मग ह्या दोन्ही इव्हेंटला मॅनेज करण्यासाठी आपल्याकडे कंपल्सरी जी काही होणारे जे फेनॉमेनन आहे, हायड्रोलॉजिकल सायकल जे आहे त्याचं आपल्याकडे स्टडी व्यवस्थित असायला पाहिजे आहे. जर का आपला तिथं अंदाज चुकला तर बऱ्याच वेळा काय होतं की ला निना इव्हेंट असला किंवा अल निना इव्हेंट असला, या दोन्ही इव्हेंट बरोबर पर्जन्यमान जे आपल्या इंडियन कॉन्टेक्ट मध्ये होतं ते चेंज होतं, कमी जास्त होतं. मग ते आपल्याला जर का अगोदरच कळालं की या वर्षी कोणता इव्हेंट आहे, ला निना इव्हेंट आहे की अल निना इव्हेंट आहे, म्हणजे वॉर्मिंग फेज आहे नॉर्मल पेक्षा जास्त पॅसिफिक ओशियनची की कुलिंग फेज आहे पॅसिफिक ओशियनची नॉर्मल पेक्षा, ती जर का आपल्याला अगोदरच कळाली तर त्या पद्धतीने आपण पुढच्या गोष्टी मॅनेज करू शकतो. म्हणजे समजा आपल्याला कळालं की ह्या वर्षी पाऊस खूप सारा पडणार आहे, तर in that case we will be able to have a control over the reservoirs so that there will not be the condition of the flood. आपण अगोदरच पाणी त्याच्यामधलं रिलीज करून जाऊ आणि आपण we will be able to manage the flood there. On the other hand, in advance itself we came to know that in this monsoon season the rainfall which is going to occur is less. आपल्याला अगोदरच कळालं की यावेळेस पडणारा पाऊस जो आहे आपल्याकडे पावसाळ्यामधला तो कमी आहे, तर त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो, तर त्या केसमध्ये आपण जे काही रिझर्वायर आहेत किंवा जे आपले पाण्याचे साठे आहेत ते आपण व्यवस्थितरित्या जतन करून ठेवू शकतो, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला ड्रॉट सदृश्य परिस्थिती जर जनरेट झाली तर ते आपण व्यवस्थित मॅनेज करू शकतो. त्याचबरोबर whenever we want to go for a controlling of the various projects, हायड्रोलिक स्ट्रक्चर्स असतील आपली किंवा वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स असतील त्यांचं डिझाईन असतं, ह्या सर्वच्या सर्व गोष्टीमध्ये आपल्याला हायड्रोलॉजी हा अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. म्हणजेच काय, द डिझाईन म्हटले मी आता, कशाचं डिझाईन आहे, हायड्रोलिक डिझाईन ऑफ द डॅम असेल. मग डॅमचं डिझाईन करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं की तो डॅम आपण जिथं बांधणार आहे, धरण जिथं बांधणार आहे तिथल्या साईडच्या पट्ट्यामध्ये किंवा त्या नदीच्या पात्रामध्ये तिच्या कॅचमेंट एरियामध्ये पडणारं पर्जन्यमान कसं आहे, तिथं येणारं जास्तीत जास्त पाणी किती असू शकतो, जेणेकरून तेवढं पाणी साठवायचं असेल तर आपल्याला त्याचे डायमेन्शन्स काय पाहिजे, त्याची लोड बिअरिंग कॅपॅसिटी काय पाहिजे, फाउंडेशन कोणत्या पद्धतीचं पाहिजे, त्याची हाईट किती पाहिजे, विड्थ किती पाहिजे आहे, those aspects we will be able to decide. Kadi, if we are knowing about the amount of the water which is coming at that particular site where we want to construct the structure. Okay, म्हणजे काय काय झालं तर कॅपॅसिटी ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर झाली, रिझर्वायर झाली, त्यानंतर मॅग्निट्यूड ऑफ द फ्लड फ्लो किती तिथं पास होतोय ह्या गोष्टी, नंतर मिनिमम फ्लो आपल्याला रिव्हर मध्ये किती मेंटेन करावा लागतोय जेणेकरून जे काही अक्वॅटिक अॅनिमल्स असतात ते त्यांचं लाईफ हॅम्पर नाही झालं पाहिजे आहे. फॉर दॅट पर्पज वी नीड टू गो फॉर मिनिमम फ्लो. अगेन फॉर द नेव्हिगेशन पर्पज वी नीड टू मेंटेन द मिनिमम फ्लो. Okay, then the interaction of the flood waves and the hydro structures such as the levees, reservoirs, bridge, etc. In such cases we need to have a knowledge of the hydrology. Then and only then we will be able to build such structures effectively. जर का आपण तुम्ही एखादी जेट्टी बांधत असाल समुद्र किनारपट्टीला, ओके, आणि तिथं जर तुम्हाला हायड्रोलॉजिकल आस्पेक्ट माहित नसेल, म्हणजे पाऊस किती पडतोय, नंतर ना त्या लाटा तयार होणाऱ्या त्यांची हाईट किती आहे, तर किती फोर्स जनरेट करतात हे जर का तुम्हाला माहित नसेल आणि तुम्ही जर स्ट्रक्चर तयार केलं आणि समजा त्या स्ट्रक्चरची कॅपॅसिटीज त्या लोड बिअरिंग त्या येणाऱ्या लाटांच्या मुळे जो तयार होणारा फोर्स आहे तो फोर्स बिअर करण्या एवढी नसेल तर पूर्णपणे स्ट्रक्चर आपलं वॉशआउट होतं, पूर्णपणे स्ट्रक्चर आपलं वाहून जातं. So to avoid such things, we need to have a knowledge of the hydrology that we in details. Okay, this is about the importance. History, if you are talking about it, it's from implemented from the ancient days itself. आपण म्हणतो की पूर्वीच्या काळी पंचांगापासून आणि सध्याला सुद्धा पंचांगावरून पाऊस सांगितला जातो. म्हणजे काय की इथं म्हणजे फ्रॉम द सो ancient days we can say it is having a prolonged history. Okay, importance टू नो अबाउट द प्रेसिपिटेशन, जसं आपण पाठीमागे डिस्कस केलं आस्पेक्ट्स मध्ये की आपल्याला लास्ट आस्पेक्ट जो होता हायड्रोलॉजीचा तो म्हणजे प्रिडिक्शनचा होता. आपल्याला फ्युचर इव्हेंट प्रिडिक्ट करायचा होता.
पुढे काय होईल, म्हणजे पुढे किती पाऊस पडेल ते आपल्याला सांगायचं होतं. मग त्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे आहे, टू नो अबाउट द प्रेसिपिटेशन वी मस्ट नो द हायड्रोलॉजी. देन for that purpose, proper planning of the storages in the reservoir, control of the flood or the mitigation of the drought, we need to have a knowledge of the hydrology. For that purpose, hydrology is important one. Then to know about the groundwater recharge, पाणी आपल्याला जमिनीमध्ये किती मुरवायचं आहे, जेणेकरून जो काही आपण ग्राउंड टेबल डिप्लीट केलेलं आहे, जे आपण जमिनीमधनं पाणी एक्सप्लोर केलेलं आहे, ते पाणी आपल्याकडे आहे तसंच राहील. त्यासाठी सुद्धा आपल्याला काय करावं लागणार आहे, we need to go for the we need to have a knowledge of hydrology. Okay, side by side you can mark your attendance in the chat box. Okay, then planning of the water distribution for the various purposes from the reservoirs such as irrigation, drinking, industrial development, hydropower, etc. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादं मोठं रिझर्वायर कन्स्ट्रक्ट करतो त्यावेळेस त्या रिझर्वायरचा वापर हा आपण वेगवेगळ्या पर्पजसाठी करतो, मल्टीपर्पज रिझर्वायर्स मध्ये जास्त करून. मग तिथं त्या मल्टीपर्पज रिझर्वायर्स मध्ये त्याचा जो वापर करणार आपण पाण्याचा, तो आपल्याला व्यवस्थितरित्या करावा लागतो. आणि तो करण्यासाठी म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा बघतो की इरिगेशन पर्पज जर का असेल तर बऱ्याच वेळा उन्हाळ्यामधलं इरिगेशन अवॉइड केलं जातं, पाणी सर्क्युलेट कॅनलमधून सोडलं जात नाही. कधी केलं जातं असं की ज्या वेळेस हवामान खात्याकडून अंदाज येतो की बाबा रे यावेळेचा पाऊस हा लेट आहे, त्यावेळेस मोस्ट प्रायोरिटी इज गिव्हन फॉर दॅट वॉटर टू हॅव अन ड्रिंकिंग, म्हणजे ड्रिंकिंग पर्पज साठी ते पाणी साठवून ठेवलं जातं. म्हणजेच इथं पुन्हा एकदा आपल्याला त्या हायड्रोलॉजी आणि हायड्रोलॉजिकल सायकलचा आस्पेक्ट हा महत्वाचा ठरतो. ओके, so this is about the importance of hydrology and its various aspects. Okay, today we will stop here, and in the next lecture we'll go for the water budget equation, that is how the total quantity of the water is to be there in, that is the precipitation, then runoff is there, groundwater recharge is there, evaporation, transportation, change in storage, etc. That we are going to have in a next lecture. Okay.